तो सांग मैंने गुड मॉर्निंग। तो सांग मैंने ये हूँ मो घर तो केमती देखा कहले पूरा पेंटिंग फेंटिंग है पूरा सुंदर देखा आदि ए सब कांथ को कहीं असना करेंगे ताल आपको केमती लगे। तो मो सहित भी सेमती अच्छी आज जो ब्लॉगटा आज से रिलेटेड आपण मान सहित मुझे सेयार करी। तो सांग मैंने यही जो वाल रे वर्तमान तो अच्छी माने इलेक्शन इलेक्शन सब कैंपेन आसिक सब कांथर सब पोस्टर मारिकी असना कर जो पोस्टरटा मुझे बाहर कर देछि किंतु कहीं सांग मैंने जेतु गेली मते कहले से रिलेटेड किसी शेयर कर। तो सांग मु संतोष आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल दी भारतीय फैमिली ब्लॉग्स। तो सांग मैंने आज ब्लॉग रे से विषय नहीं कथा देखु माने इलेक्शन आसिला माने आसिक सब पोस्टर मारिकी बाहर सब असना करदेबे सब किसी आपन कथा दे देकी पळेबे आ इलेक्शन सरीगला माने आपन धरा छुआ के देबे आपनकर कोनस काम होबनी से रिलेटेड। तो आपण माने ब्लॉग को पूरा स्किप करंतु पूरा शेष जाय देखंतु। ए होउची देखंतु ओडिशा सरकार को माने नवीन कार्ड जोटा कि बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ए कार्डटा आ गेली मते कहले कि एटा होउची माने सानो भाई ना रे इश्यू होइतिला सानो भाई तो बेंगलोर पळिचे एटा भूली जायछि नेया पे। तो ए कार्ड विषय कोन अछि कोन जेतु टिके मते आर किछटा पॉजिटिव लागिला किछटा आर नेगेटिव रहिला तो से विषय रे कथा हो। तो चलो आपण मान सहित शेयर करबा। तो सांग माने देखंतु ए होची बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना माने स्मार्ट कार्ड। तो सांग माने चाहितिले तो सान भाई नहीं पारथांदा किंतु सान भाई रो बोधे मन ना जो यहाँ घरे रही जाइए किंतु कहीं ऑल फैमिली की दुईटा कार्ड मिलूँ। तो सान भाई नहीं सी भी जब तार किसी देह खराब हो सेठी भी ट्रिटमेंट कर गोटे कार्ड घरे रही जब एठी किसी असुविधा है ताले एठी भी ट्रिटमेंट हो पार। तो सांग मैंने ये तो सब भल भल कथा अच्छी। तो ए भितर भी किसी जोटा कि नेगेटिव कथा अच्छी। तो कार्ड तो पॉजिटिव कहबी नेगेटिव भी कहबी तो आपण मानक केमती कौन लगे तो निहाती शेष कमेंट जनइबे। तो देखो सांग मैंने तो प्रथम कथा है दुईटा कार्ड मिलूँ। तो परिवार जो माने बाहर रहिले परिवार से माने गोटे कार्ड नहीं पारे और जो माने घरे रहिले ओडिशा भीतर रहिले से माने भी गोटे कार्ड यूज कर पारे कहीं यहाँ हूँ माने ओडिशा बाहर प्राय सरकारी बेसरकारी 200 रु ऊर्ध हॉस्पिटल रे आपण माने ट्रिटमेंट पाई परिबे कार्ड माध्यम रे। ता सहित सांग माने माने 9टी गुरुतर रोग पाई माने डिजीज पाई आपण एई कार्ड द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पाई माने क्लेम करी एई कार्ड रे आपण माने ट्रीटमेंट हो पारे जोटा कि माने गां गहळीर खटिखिया मजूरिया पाई हुए नहीं जो माने एते एफर्ट करि पारंतनी एते पैसा माने गुरुतर सब बीमारी पाई एफर्ट करि पारन। तो सरकार के ये गोटे माने भल पदक्षेप जोटा कि समस्त को गोटे हेल्थ कार्ड माध्यम रे समस्त सबूर स्वास्थ्य सुजोग पाई आ माने सुविधा रही पारे निज हेल्थ कंडीशन भल रखी पारे। ए तो थिला सांग माने भल भल कथा जेमती कि 9टी गुरुतर बीमार हो पारे आ छोट मोट बहुत एमती स्वास्थ्य खराब हले आपण माने देखै पारे। ए तो थिला सब भल भल कथा किंतु सांग माने एते पर भी काहे मु यार नेगेटिव कथा कहछि तापर सांग माने यार गोटे मेरिट भी देखंतु एई हेल्थ इंश्योरेंस रे परिवार जे कोनोसी सदस्य 5 लाख टंकार माने इंश्योरेंस नहीं पारे माने 5 लाख जाए ट्रीटमेंट हो पारे। आ जदि घरे के महिला तो अच्छी से अतिरिक्त आउरी 5 लाख टंका रे ट्रीटमेंट हो पारे माने पाख तो 10 लाख रे ए कार्ड रे ट्रीटमेंट हो पारे। ए तो थिला सांग माने पॉजिटिव कथा। तो कार्ड रे वर्तमान नेगेटिव कथा मु कहबी कहीं मते एटा ठीक लागलानी। तो आशा करछि आपण माने भी बुझि पारिबे। तो सांग माने देखंतु ए कार्ड टी जार राशन कार्ड थिवो तांको मिलिवा मिली आ मिलवा कथा किंतु आमर राशन कार्ड ने मते कहीं मिलला एटा होची गोटे कथा। तो मिलवा ठीक कथा किंतु कहीं नेगेटिव मो पाई नेगेटिव हुए तो आपण माने भी निहाती शेष दिन जानिले निहाती आपण माने भी कमेंट करबे एटा नेगेटिव कथा। तो देखो सांग माने तो प्रथम रु जेतेले मो बाबा थिले से तो गवर्नमेंट सर्विस करथिले माने पाखा पाखी 15 वर्ष तळे आ तार तो सेतेले नथिला कार्ड जेतु से सर्विस करथिले तापर बाबा के डेथ पर बहु पेंशन होल्डर रहला सेतेले भी आम फैमिली माने को मिलिलानी कार्ड। तो बारंबार माने काटी दिया जायछि आ ए कार्ड रे हमको अंतर्भुक्त करा जायनी। तापर बोर डेथ भी एबे रिसेंटली हे जायछि कथा सांग माने जो क्राइटेरिया पेंशन होल्डर को ए कार्ड मिलवा कथा नुह किंतु बो जति पेंशन पाउथिला आ बो पे ए कार्डटा ठीक मिलवा कथा किंतु मिलिला नाही। ए तो थिला
କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରହିଲା ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ ଏବେ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ମାନେ ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଡର ରିଭାଇଭାଲ ଯଦି ଏ କାର୍ଡ ହଉଛି ତାର ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଭର୍ସନ ଏଇ କାର୍ଡଟା ହଉଛି ତାହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ବିକେକୁଆଇ କାର୍ଡ ଆମର ଥିଲା, ତ ଏଇ କାର୍ଡ ବି ମିଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବି ମିଳିଲାନି। ହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି? ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। କାହିଁକି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭୋଟିଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଭୋଟିଂ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ସେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ କୌଣସି ଭେରିଫାଇ ନୁହେଁ, ଅନଲାଇନ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗେଲି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ଗେଲିଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ ନଥିଲା ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। କରିବା ପରେ ବସ୍ ସେ ଯୋଉଦିନ ଭେରିଫାଇ ମାନେ ଆମେ ତ ଅନଲାଇନ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଯୋଉଦିନ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ନଥିଲୁ ଘରେ, ମାନେ ଗାଁରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଲୁ ତ ଅନ୍ୟ ସାଇଡରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଲୁ, ସେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇରେ ସେଠି ଫଟୋ ନେଇଗଲେ, ବାସ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ କାର୍ଡଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସାନ ଭାଇକି ମିଳିଥିଲା କାର୍ଡଟା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ କରିକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଏଇ କାର୍ଡଟା ପାଇଗଲୁ। ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା କି ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, ତ ଆମକୁ ବି ମିଳିବା କଥା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ମିଳି ନଥିଲା। ଏବେ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ କାର୍ଡ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ଏ ଭୋଟିଂ ରାଜନୀତି ତ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ଏ ତ ହୁଏତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ଥାଉ, ଆମକୁ କୌଣସି ସେଇଭଳି ଗୁରୁତର ଯେମିତି ଡିଜିଜ ନ ହଉ, ଆମେ ଏ କାର୍ଡର ଫାଇଦା ନ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଏଇଟା ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସଦୁପଯୋଗ, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ୟାକୁ ତ ମୁଁ ୱେଲକମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତର ବିମାରୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ହିଁ ଏସବୁ କାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ପ୍ରହସନ କରାଯାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ସତରେ ଏଇ କାର୍ଡ ତ ଠିକ, ଏଇ କାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଡ ମିଳିବା କେତେ ଦୂର ମାନେ ସଦୁପଯୋଗ? ତ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ମୋର ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବା ସମେତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କଣ କେମିତି? ତ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସବୁ ଘୋଟାଲା ହଉଛି, କେମିତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଠକାମି ହଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସଦୁପଯୋଗ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଠିକ ସମୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଗେଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗେଲି କହିବେ କଣ ହେଇଛି, କଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ମୋ ମତରେ ଯାହା ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ସେୟାର କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି କହିବେ। ମୁଇଁ ୟାଙ୍କୁ କାର୍ଡଟା ଦେଲି, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ତ ସେ କାର୍ଡଟା ମିଳୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତ ସେ କାର୍ଡଟା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପରା। ଆଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ଗେଲି ସେ କାର୍ଡଟା ଆଣିକି ଦେଲେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ସେ କାର୍ଡଟା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗେଲିକ କହିବା କଥା ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଗାଁରେ କାର୍ଡ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ମିଳିସାରିଛି, ଆଉ ତମକୁ କାହିଁକି ଏବେ କାର୍ଡଟା ମିଳୁଛି? କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଦେଇଦେଲେ କାଳେ କଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କାର୍ଡଟା ମିଳିଲା। ଆଉ ଗେଲି ବି କହୁଥିଲେ ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡଟା ମିଳେ, ଆଉ ତମର ତ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତମକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ ମିଳିଲା ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ରାସନ ନମ୍ବରଟା ପଡିଛି। ଆମର ତ ନାହିଁ, ଆମର ତ ରାସନ ନାହିଁ, ମାନେ କେବଳ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଦେଇକି ଭୋଟ ମାନେ ଭୋଟଟା ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କଣ କହୁଛ? ଆଉ ତ କିଛି ତ ଦଉନି, ରାସନ କାର୍ଡ ତ କରୁନନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପୋଷ୍ଟର ଆଣିକିରି ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଘର ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ବେକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ, ଏବେ ତ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ବାହାଘର ହେଇଛି, ସବୁ ଘର ପେଣ୍ଟ ସବୁ କରାହେଇଛି, ନୂଆ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ଜାଣିକିରି ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମକୁ ଯଦି ତମର କିଛି ମାନେ ବେନିଫିଟ ଆମେ ପାଉନୁ, ତ ଆମର ବି ଘର କାନ୍ଥରେ ତମର ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ଲଗାଉ? ଯୋଉଠି ଅନନେସେସରୀ ବହୁତ ହୋର୍ଡିଂ ଅଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଆମର କାନ୍ଥ ମାନେ ପୁରା ନୂଆ କରାଯାଇଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରି, ସେ ସବୁରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗେଲି ହିଁ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏସବୁ ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି କୋଉଟା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ଥାତା ବେଲେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଟା ମାରଲେ ହେଇତା, ଆମର ତ ନାହିଁ।
ମାନେ ଆମେ ତ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଉନୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଉ ସରକାର କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ସବୁ ଇଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଦଳ ମାନେ ପଲିଟିସିଆନ ଯୋଉ ସବୁ ପାର୍ଟି ଅଛି ଆଣିକି ଯୋଉ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗେଲି କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମତେ ବି ଠିକ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଆମ ତ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଘର ବାହାରେ କାନ୍ଥରେ ଆମେ ତ ଲେଖିପାରିବୁନୁ ଷ୍ଟିକ୍ ନୋ ବିଲ୍ସ ଏଇଟା ବଡ ବଡ କାନ୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଲେଖିଦବୁ କି ଏଠି ପୋଷ୍ଟର ମାରନି ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟରଟା ମାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟରଟା କାଢି ଦେଲାଠୁ ସେ ଯୋଉ ମାରା ହେଇଥାଉଛି ସେଇଟା ଭାରି ପଡୁଛି ମାନେ ସେ କଲର ସବୁ ଆମ ୱାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ତ ଥିଲା ଆମ କଥା ନା କଣ କହୁଛ କେତେ ତାକୁ କଣ କହିବ ଥିଲା ଏ କଥା ଆମର ହଁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ନା ଖିଆ ପିଆ ନା କିଛି ଚିଟଚାଟ ନା କଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗେଲି ହିଁ କହିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଗେଲିଙ୍କି ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ରଖିଦଉଛି ତାପରେ ଗେଲିଙ୍କି ଡାକିବି ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତଟା ରଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ନା କଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ଏଇଟା କଣ ମଜା ମସ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କେବେ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଆଉ ଏମିତି ମାନେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ହଉନଥିବ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କଥା ଦେଇ ଦଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରେ କାମରେ କରୁନଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବ ବୋଲି ସବୁ କରିଦେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଭୋଟିଂ ଦେଲା ପରେ ବି ପରେ ଆଉ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ତ ମୁଁ କହିଲି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏମିତି କୋଉଠି କିଛି ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ରଖିଲୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଥିବେ ତ ଯଦି କିଛି ଶିଖିଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।